Shalom Church. For the past 3 days we have been meditating the last words of Jesus on the cross. Today, as we're going to meditate the word for, we're going to worship the Father because our God is living God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, everyone, those who are watching online, we're going to connect our hearts to worship our Father. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. You are worthy, Lord Jesus. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up. High and lifted up, Jesus, Son of God. Yes, Lord Jesus, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Father, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the crucifixion of Father. You reign victorious. You are high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy. Yes, Lord Jesus. Preparing our hearts and Father, preparing our mind and soul, Jesus. You reign victorious. You are high and lifted up. Yes, Father, Lord Jesus, you are worthy to be praised. Oh, you are worthy to be worshipped, oh Father. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Nandi Raja. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We're going to continue to worship our good Father. Hallelujah. Our Lord is good. All the time He is good. Amen. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. So from every
அவர் நமக்காய் ஜீவன் தந்த தேவன். அவர் நமக்காய் ரத்தம் சிந்தின தேவன். நம்ம அவரை ஆராதிப்போமா? ஓரிலாரா நாம் ஆக்குறோசி. அப்பா உம்முடைய ரத்தத்துக்காக நன்றி ராஜா. அப்பா உம்முடைய பாவ மன்னிப்புக்காக நன்றி தேவனே. ஓரிலாரா நாம் ஆக்குறோ ஓரிலாரா நாம் ஆக்குறோசி. ஹalleluya ரிலாரா பாசே. ஓ கரங்களை உயர்த்தி சொல்லும் ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
even from every home that you are watching this night through the YouTube. May the presence of God fills your home. May the power of God comes upon your family. Oh, we thank you once again that we can come together, Lord, to worship you and to hear your word. Let your name alone be magnified. Let your name alone be exalted. Thank you, Lord, once again for this beautiful night, Lord, as we come together to receive your word, Lord, as we give you all the praise and the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Shalom and welcome in the name of Jesus to a wonderful series of 7 words of Jesus on the cross of Calvary. Hallelujah. What an awesome night. The presence of God is so strong, and we want to thank the Lord once again for this beautiful night and even a wonderful time of worship led by Sister Milka and the worship team. Thank you very much for leading an awesome time of praise and worship. Hallelujah. I know you want to continue to worship the Lord. Hallelujah. But because of time, and so we're going to carry on to the next, which is coming of the Word of God. Hallelujah. So praise the Lord, and I believe all of you are doing good. And in this Sunday night, hallelujah, thank you and praise God for all God has done, and we can come together to tune and hear the 4th word of Jesus on the cross of Calvary. Hallelujah. And so yesterday we heard the 3rd word shared by Sister Hannah. I'm sure you have been blessed by the word of God, and I'm sure you're excited to hear for today, this Sunday night, for the word that's going to come out, which is the 4th word, hallelujah, on Jesus on the cross. And the 4th word of Jesus taken from the book of Matthew 27:46, Mark 15 verse 34. So what is this 4th word? The 4th word is, my God, why have you forsaken me? You know, in all the 7 words, the 4th word is very important, because, you know, as a preacher and a teacher that brings forth that 4th word, it must very accurately be interpreted. If not, people will misinterpret it and say, how can the Jesus, the Son of God, says, my God, you have forsaken me, as though we are portraying that God has forsaken everything. But there is a revelation and a hidden meaning for why that Jesus on the cross, he said, my God, why you have forsaken me. And in that, we are so blessed to have Sister Vijita, who will be bringing the 4th word to us. Hallelujah. Praise God. Amen. Sister Vijita is a postgraduate in commerce and currently working as a teacher at an international school. And she is only married to one and a handsome and the most good-looking brother. Hallelujah. And you know, a big transformation in his brother, how he was. But today there's a transformation in him. He looks, hallelujah, a slim beauty treatment. I need to ask Sister Vijita, what is the secret for the transformation in the only one beautiful, good-looking husband, Zechariah? Hallelujah. I always call him Zach, a very dedicated brother. And so we're so blessed to have the family, and they have a one and only beautiful and a handsome son, Yohan. Hallelujah. A family that always ready to serve God and ready to do what God has called them, and a great blessing for the church. And Sister Vijita, she was involved in the ministry from the age of 16, as served as a Sunday school ministry in Chennai, Tamil Nadu, India. And since she has been attending Jesus My Rock Church from the year 2022, and she served as a Sunday school teacher
from then till now, faithfully, amen. But what I love about this family, always ready to do something that is impossible, they can do it to possible. Hallelujah. And so praise God for a wonderful family that God has given to our church. And sisters, Vijita passion is about children's ministry and praying for others as an intercessor. So when the Lord put in my heart, I felt this will be the best person to bring the fourth word. She's an excellent teacher of the word. I've used her, and she has many times preach and teach in our church meetings. She has a very strong anointing on teaching the word of God. So I'm sure you're going to be blessed, especially on this fourth word. And I don't want to take any more time. I'm sure you all are excited. And so let's welcome this beautiful my son always, Josiah Call always, Teacher Vijita. So let's welcome Teacher Vijita. Hallelujah. God bless. Hallelujah. Amen. இந்த மாலை வேளையில் கூட இந்த 3 நாள் நீங்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டிருப்பீங்க. தேவன் சொன்ன சிலுவையில் சொன்ன 3 வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. நிச்சயமாகவே அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த நாளில் கூட இந்த 4வது வார்த்தை உங்கள் மத்தியில் பேசுகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். கர்த்தர் இந்த வார்த்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். கிருபையின் தேவமே, அருமையான இந்த மாலை வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசப்பா. ஆண்டவரே, இந்த வேலையில் கூட இயேசப்பா இந்த 4வது வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும் பொழுது கர்த்தர் எங்களோடு கூட நீங்கள் இடைப்படுங்க. அடியாலை மறைத்து நீங்கள் வெளிப்படுங்க இயேசப்பா. நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்களோ கர்த்தர் என் மூலமாக நீங்கள் வெளிப்படுத்தி கொடுங்க. கேட்குற ஒவ்வொருவரும் அப்பா ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைய தினத்தில் பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் கிருபையாய் கட்டளையிடணுமே தகப்பனே. இயேசப்பா மட்டும் காத்த தேவன் நீங்கள் நீ ஒரு நாள் முழுது காத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. பைபிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து நீங்கள் பைபிளை ஓப்பன் பண்ணி வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இஃப் யூ ஹேவ் பைபிள் வித் யூ, ப்ளீஸ் டேக் Matthew chapter 27:46 verse. The word says, my God, why have you forsaken me? தமிழில், என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். இது நம்மளுக்கு ரொம்ப புதுசான ஒரு வேர்டு கிடையாது. பிகாஸ் ஆல்வேஸ் we say, why God, why I am in this situation, why, right? The same way Jesus also saying this word, why you have forsaken me. First we should know he is a God, right? Why he want to say this? He is not a human, he is a God. Why he said this word? We want to know the reason. God always said in Bible when he was in this world, he always says, wherever he mentioned God, he always says, my father, my father, my father, my father. They were so close. But here in the crucifixion, he's saying like, my God, when we are in desperate situation, when we are in the verge of dying or something, we will mention, oh my God, why I am under this situation? Why God, you forsaken me? Why did you save me from this situation, right? But God says this one. Every time he calls Father, but this time he says, my God. ஏன் என்னை கைவிட்டீங்க, ஏன் என்னை மறந்தீங்கிற மாதிரி ஏசப்பா கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், சன் ஆஃப் காட் அண்ட் ஆல்சோ த அபா ஃபாதர், ஹவு தேர் ரிலேஷன்ஷிப். As we can see in the Bible verse, John chapter 10:30, you can see Jesus said, I and my Father are one. He says, me and my Father are one. But in crucifixion, he is calling, my God, like that. He didn't mention my Father. He didn't mention like that. He says, my God. But in John 10:30, it says, I and my Father are one. When they are one, when they are so close, why he want to say like this? If you have Bible, please take John chapter 14, verse 7 to 11. என்னை அறிந்தீர்கள் ஆனால் என் பிதாவை அறிந்திருப்பீர்கள். If you really know me, you will know my Father. If you know Jesus, you know the Abba Father also. That means both are same. In that verse 8, Philip is asking, ஆண்டவரே பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும், அது எங்களுக்கு போதும் என்றான். அதற்கேசு, பிலிப்புவே, இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடனே கூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா? என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். இங்கேயும் சொல்றாரு, நீங்க என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்கிறாரு.
நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு பிதாவை நீங்கள் போய் தனியாக மீட் பண்ணணும்னு அவர் சொல்லலை. நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிதாவை ஆல்ரெடி பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாரு. 10வது வசனத்தில், நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறது இல்லையா? நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை, என்னிடத்தில் வாசமாய் இருக்கிற பிதாவானவர் இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார். அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜீசஸ் சொல்கிறாங்க, நான் உங்களுடனே சொல்கிற ஒவ்வொரு வசனமுமே எனக்கு யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா பிதாவானவர் எனக்கு சொல்கிறாங்க. அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ தே வர் வெரி க்ளோஸ். வாட் எவர் த அப்பா ஃபாதர் இஸ் சேயிங், that is what Jesus did when he was in the world, he did that. So they were very close. Okay, first you should know the relationship between the Father and the Son, then you guys will understand the meaning of this word. In Genesis chapter 1:26, ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரம் 26வது வசனத்துல, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. பின்பு தேவன், நாங்கள் எங்கள் சாயலின்படி எங்கள் சாயலினாலே மனுஷரை சிருஷ்டிப்போம். இது எப்போ எழுதப்பட்டதுன்னா, உலகத்தை உண்டாக்குறதுக்கு முன்னாடி தேவன் உலகத்தை உண்டாக்கிட்டு மனுஷர்களை உண்டாக்குறதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வார்த்தை. let us make mankind in our image. He didn't say in my image, he said our means there are maybe 2 people, 3 people. You should understand, that means our, before even the world created, the God, Appa Father, Jesus and also the Holy Spirits are together, they are one. Okay, in John chapter 17 and 5, and now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. பிதாவே, உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்தும். From this verse we can understand, even before the world created there is Jesus. You understand? So their relationship is very close, it's long lasting. It's not when Jesus came to world then the relationship start. No. In John chapter 4:34, இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது. Jesus said to them, my food is to the will of him who sent me and to accomplish his work. அதாவது அவருடைய சித்தத்தை செய்வதே என்னுடைய போஜனம். அப்போ ஏசப்பா அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்கிறது. ஸோ அவரை அனுப்பினதே யாரு? தேவன். அப்போ உங்களை யாராவது எங்கேயாவது அனுப்புகிறாங்கன்னா சும்மா யாருனாலும் அனுப்ப முடியுமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் உங்களை அனுப்ப முடியும். அதே மாதிரி தான் ஏசப்பாவும் அப்பா ஃபாதருடைய உறவும் ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு உறவு. ஆனால் ஏன் இந்த க்ரூசிஃபிகேஷனில் அவர் அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும்? மை காட் வை ஹாவ் யூ ஃபர்சேக்கன் மீ ஏன் சொல்லணும்? ஏன்னா தேவன் ஹீ ஃபெல்ட் ரிஜெக்ஷன், பிகாஸ் தேவனுடைய பிரசனம் அவரை விட்டு விலகுச்சு. அந்த பிரசனம் விலகும் போது அவர் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறாரு, மை காட் வை ஹாவ் யூ ஃபர்சேக்கன் மீ அப்படி சொல்கிறாரு. 2 Corinthians chapter 5:21, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. ஏனெனில் அவர் பாவமாய் இருந்தவர் அல்லாதவரை நமக்காக பாவமாக்கி அவரில் நாம் தேவனுடைய நீதியாக்கும்படிக்கு. It shows that God doesn't do any sin. Because of our sin he went to this crucifixion. Because of that he felt rejection from the Abba Father. He couldn't take that pressure. He went through lots of things during the crucifixion, right? அவரை வாரனால அடிச்சாங்க, எச்சி துப்புனாங்க, அவரை ரோடு ஃபுல்லாக சிலுவையை சுமந்து வர வச்சாங்க. அப்போல்லாம் அவர் வாயவே திறக்கலை. என்ன ஏன் இது பண்ணுறீங்கன்னு ஒன்றும் சொல்லலை. அவர் எல்லாவற்றையும் செய்தார். ஏன்னா தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் நிறைவேற்றணும். அதனால் ஒரு அடிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டியை போல அமைதியாக வந்தவர் சிலுவையில் ஏறக்குறைய அரை நிர்வாணம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏசப்பா அரைஞ்சாங்க. அவங்க அம்மா முன்னாடி நிற்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும். ஒரு திருடர்கள் 2 திருடருக்கு மத்தியில் ஒரு திருடனை போல அவரை சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க. அப்போல்லாம் அவர் எதுவுமே சொல்லலை, நான் என்ன செஞ்சேன், எனக்கு ஏன் இந்த தண்டனை அவர் கேட்கல. ஏன்னா அவர் தேவன் சொன்ன அந்த வார்த்தை நிறைவேற்றும்படியாக தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்தார். அவர் பாவம் செய்யவில்லை என்றாலும், ஈவன் he didn't do any sin because of the work should accomplish which sent by the
அபா ஃபாதர் இல்லையா? அதனால அவர் கொடுத்தாரு. ஆனா எப்போ ஒரு தேவ பிரசனம் அவரை விட்டு விலகுச்சோ, தேவ பிரசனம் விலகும் போது ஏசப்பாவால அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. அந்த வேலையில தான் அவர் இந்த வார்த்தையை சொல்றாரு, வை காட் வை யூ ஹேவ் யூ forsaken me, என்னை ஏன் நீங்கள் கைவிட்டீங்க? அவருக்கு தெரியாதா இதெல்லாம் அவர் கடந்து போக போறாருன்னு ஏசப்பாக்கு தெரியாதா? அவருக்கு தெரியும் எல்லா அசிங்கமும் பட போகிறோம், சிலுவை மரணத்தில் நம்ம இருக்க போகிறோம், 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழ போகிறோம், திரும்பவும் ராஜாவாக வர போகிறோம், எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் இந்த தேவ பிரசனம் விலகுனதை அவரால் அந்த நேரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை. அந்த நேரத்தில் அந்த பைபிளில் வாசிச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒரு அந்தகாரமான ஒரு சூழ்நிலை. சாயங்காலம் 3 மணிக்கு எங்கே இருட்டாக இருக்கும்? 3 PM ஈவினிங் இல்லையா? அப்போ எங்கே டார்க்னஸ் இருக்கும்? ஆனால் that time it was so darkness. So Jesus couldn't take that darkness which came upon him because of our sin. Whatever we did, whatever we are going to do, it came upon him. When sin came, do you think Abba Father can stand? Cannot. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 16. அதில் வாசிச்சிங்கன்னா, நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே. For it is written, be holy because I am holy. As you know, Abba Father, Jesus எல்லாம் பரிசுத்தர். அவரை மாதிரியே நம்மளும் பரிசுத்தராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. 1 Peter chapter 2 verse 22 to 24. அவர் பாவம் செய்யவில்லை, அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. அவர் வையப்படும்போது பதில் வையாமலும், பாடுபடும்போது பயம் முறுத்தாமலும், நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார். நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையில் சுமந்தார், அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். நம்ம இதில் வாசிக்கும் போது இதில் இருந்து தெரியுது, அவர் எந்த பாவமே செய்யலை, அவர் யாரையும் கோபமாக பேசலை, கத்தி பேசலை, அதட்டி பேசலை, அவர் யாராவது திட்டினா கூட அவர் அமைதியாக போகிற அப்படி ஒரு கேரக்டராக தான் இருந்திருக்காரு. அவர் தேவன் தானே, நம்ம நிறைய இதில் பார்த்துருக்கோம். இப்போலாம் வேறு தெய்வங்களை பார்த்தா ஏதாவது மரியாதை குறைவாக பேசினா அவங்க பயமுறுத்துற மாதிரி ஏதாவது செய்வாங்க. நம்ம தேவன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே செய்யலை. சிலுவையில் போய் அரைஞ்சாங்க, எச்சு துப்புனாங்க, ஒன்றுமே சொல்லலை. அவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை போல அமைதியாக எல்லாவற்றிற்கும் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். ஆனால் தேவனுடைய பிரசனம் அவரை விட்டு விலகும் போது அவரால் அதை தாங்க முடியல. ஏன் அந்த பிரசனம் விலகுச்சு அப்படின்னா, ஏசாயா 59 சாப்டர் 2, உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது, உங்கள் பாவங்கள் அவர் உங்களுக்கு செவி கொடுக்காதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. When you do sin, when you commit sin, the presence of God will remove from your life. அதான் எப்போ தேவன் மேலே அந்த பாவம், நம்மளுடைய பாவம், இந்த உலகத்தின் பாவத்தை அவர் சுமந்து தீர்த்தாரோ அந்த வேளையில் பாவத்தை பார்க்காத அவர் ஒரு சுத்த கண்ணன், அவரால் அந்த பாவத்தை பார்க்க முடியல. அதனால் அவருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்ட போது ஏசப்பா சொன்னார் இந்த வார்த்தையை, மை காட் வை ஹாவ் யூ forsaken me. இந்த வேலையில தான் அவர் மனம் நொந்து இந்த வார்த்தை அவர் சொல்றாரு. ஹபகுக் 1 verse 13, தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணனே, our eyes are too pure to look on evil. அதனால் நம்ம மேலே பாவம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தேவ பிரசனத்தை இழந்து போவீங்க. அதே மாதிரி தான் உலகத்தின் பாவம் ஏசப்பா மேலே வந்தபோது தேவனுடைய பிரசனம் அவரை விட்டு விலகின போது இந்த வார்த்தையை அவர் ரொம்ப கதறி அந்த நேரத்தில் சொல்கிறாரு. இது பைபிளோட இன்டர்பிரிட்டேஷன், இப்படி தான் இந்த வார்த்தை இதனால தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் அப்படிங்கிறத இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம். இது மூலம் நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம்? ஆக்சுவலி இந்த வேர்டு எதுக்கு நம்மளுக்கு எதுக்கு இந்த வேர்டு, அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். எப்போ பாவம் வந்துச்சோ, பாவம் வந்தால் தேவ பிரசனம் நம்மளை விட்டு விலகும். தேவ பிரசனம் விலகுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஆசீர்வாதமும் இருக்காது. ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாவத்தில் இருக்கா பரிசுத்தத்தில் இருக்காங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வசனம் கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் 5 verse 19. ஆவியின் கனிகள் மாம்சத்தின் கிரியைகள் இருக்குது. மாம்சத்தின் கிரியைகள் விபச்சாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காம விகாரம். The acts of the sinful natures are obvious: sexual immorality, impurity,
விக்கிரக ஆராதனை, பில்லி சூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், மார்க்கபேதங்கள், பொறாமைகள், கொலைகள், வெறிகள், களியாட்டுகள். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். அநேக நேரம் இந்த வசனத்தை வந்து நம்ம வாசிச்சிருக்கோம். நிறைய இடத்துல நிறைய ப்ரீச்சிங் கேட்டிருப்போம். இதெல்லாம் பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பைபிள் சொல்லுது இல்லையா? நம்ம டெய்லியும் போய் ஒன்றும் விக்கிரக ஆராதனை நம்ம பண்ண மாட்டோம். டெய்லியும் போய் யாரையும் நம்ம கொலை பண்ணிட்டு வர மாட்டோம். டெய்லி போய் நம்ம யாரையும் திருடிட்டு வர மாட்டோம் இல்லையா? we will not do that. ஸோ நம்ம நினைப்போம் நம்ம பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம். ஏன்னா இது எதுவுமே நான் பண்ணலையே, நான் யாரையும் ரொம்பலாம் வெறுக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் வெறுப்போம். ஆனால் நான் யாரையும் ரொம்ப வெறுக்கலையே, நம்மளுக்கான ஒரு ஜெலசி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாத வாழ்க்கையில தான் நம்ம இருப்போம். ஸோ நம்ம நினைப்போம் நான் எனக்கு பாவம் இல்லை, நான் பாவம் செய்யலாம், அந்த மாதிரி நினைப்போம். ஆனால் பைபிள் சொல்லுது நம்மளுடைய மிஸ்டேக், நம்மளுடைய தவறுகள் கூட கூட அது பாவமாக மாறும். அக்கிரமம்னா லைக் டிஸார்டர் திங்ஸ். கிரமம்னா ஆர்டர், விச் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஆர்டர். அக்கிரமம் அப்படின்னா டிஸார்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர்ஸ் இருக்குது, 1 2 3 4 5ங்கிறது அது ஒரு ஆர்டர். இப்போ அதைவே நம்ம இல்லை நான் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன், 1 5 8 100 அப்படி தான் என்னோட நம்பர் சிஸ்டம் அப்படி சொன்னால் விச் இஸ் ராங், விச் இஸ் நாட் இன் ஆர்டர். இன்னும் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியணும் அப்படின்னா, இப்போ யூ ஆர் டிரைவிங் இன் அ கார். ஆன் த வே யூ வில் பி சீயிங் லாட்ஸ் ஆஃப் traffic signals, right? There is a signals red, yellow, green, which means red means you have to stop. You cannot cross the road, right? So the same way, which is order, means you have to follow that. If you are crossing the lane, even if the signal is red color, which is not correct, which is disorder. நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. நம்ம வந்து தப்புனே தெரியாமையே நிறைய காரியங்களை நம்ம பண்ணுறோம். அது வந்து ஒரு பாவம் அப்படிங்கிறத தெரியாமையே நம்ம பண்ணுறோம். ஏன்னா ஏசப்பாவே சொல்லியிருக்காங்க, தேவனே இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று இவர்கள் அறியார்கள் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம செய்கிறது பாவம்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. அநேக நேரம் நம்ம அப்படி தான் இருப்போம். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் கடைக்கு போகிறீங்க, யூ ஆர் ஆர்டரிங் ஃபுட், ஓகே, யூ நோ விச் இஸ் யுவர் லிமிட், ஹவு மச் யூ கேன் ஈட், ரைட்? But even though you are tempted to eat lot, but you cannot finish the whole thing, but you order lots of dishes, right? Then you couldn't finish it. What you will do? You will waste the food, right? Maybe you will pack, even you will keep it in fridge. Later you might eat, you will not, right? So that means you know you cannot eat more than this limit. Know that. But even though you are tempted to order more, which is not order, which is not correct, you should understand that. If it is not correct means later on it will become a sin. ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை பாவம் செய்வோம், நம்ம எத்தனை மிஸ்டேக் நம்ம செய்வோம். காலையிலேருந்து கணக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உடைய மிஸ்டேக் எடுத்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பாவமாக நின்றுருக்கும். நம்ம நினைப்போம் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன காரியம், இதெல்லாம் பாவமா அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக அந்த மிஸ்டேக் எல்லாம், அந்த தவறுகள் எல்லாம் அதிகரித்து அது ஒரு பாவமாக வந்து நிற்கும். இதுக்காக நீங்கள் வந்து மாம்ச கிரியைகளை வச்சு கம்பேர் பண்ணி நான் கொலை செய்யலை, நான் இதை பண்ணலை அதை பண்ணலை, அப்போ நான் பாவமே இல்லாமல் பரிசுத்த வாழ்க்கை, என் தகப்பனை போல நானும் பரிசுத்தவான் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம செய்கிற தவறுகள், சின்ன சின்ன தவறுகள் நாள்பட அது வந்து பாவமாக தேவன் முன்னாடி போய் நிற்கும். அதுக்கு கணக்கு கொடுக்க போகிறது யாரு? நம்ம தான். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி பாவம் பெருக தேவனுடைய பிரசன்னமும் நம்மளை விட்டு விலகி போகும். அநேக நேரத்தில் நம்ம வந்து நினைப்போம், ஏன் ஏசப்பா எனக்கு இந்த நிலைமை, நான் எதுவுமே செய்யலையே, நான் எல்லாமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தானே செஞ்சிட்ருக்கேன், நான் சண்டே சர்ச் போகிறேன், காலையில் எந்திக்கிறேன், ப்ரேயர் பண்ணுறேன், என் பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிறேன், நான் ஒழுங்காக ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், நான் நல்லா படிக்கிறேன், வேலைக்கு போகிறேன், எல்லாமே நான் செய்கிறேன், ஆனால் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை கட்லேட் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் உங்களுக்கே தெரியாமல் யூ ஆர் டூயிங் லாட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக். லேட்டர் இட்ஸ் பிகேமிங் எ சின். பாவம் இருந்தால் அந்த இடத்துல தேவ பிரசன்னம் இருக்காது. தேவ பிரசன்னம் இல்லைன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் யூ வில் பி லூசிங் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ். உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உண்டான ஒரு உறவு முறிக்கப்படுது. அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் வருது, செப்பரேஷன் வருது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும். தேவ பிரசன்னம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லைன்னா எப்பேற்பட்ட ஆளாக நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் போகும், உங்களுடைய வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறும். மேபி லைக் உங்களுக்கு நான் ஒரு சாட்சியை நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கோன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கும்போது இங்கே மலேசியாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு மலேசியா ஆஃபர்லாம் இல்லாதப்போ அநேக நாள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். எப்படி இதை சமாளிக்க போகிறோம் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் டைட்டாக போயிட்டுருக்கும்.
அப்போ வந்து நாங்கள் கரெக்டாக எல்லா ஊழியமும் செய்கிறோம், எல்லாமே பண்ணுறோம், அப்புறம் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது? அநேக நேரம் வாக்குவாதம் வரும், ஏன் இப்படி அப்படி நாங்களே யோசிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனால் ஒரு நாள் வந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு. எங்கள் சபையில் வந்து அதிகாலை ஆத்ம நேசர்னு சொல்லி மார்னிங் ப்ரேயர், இட்ஸ் அரௌண்ட் 5 to 6 அந்த ப்ரேயர் நடக்கும். அது இல்லாமல் புருஷர்கள் ஐக்கியம், அதாவது மென்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐக்கியம் இருக்குது. அது வந்து எவ்ரி மண்டே நைட் வந்து நடக்கும். சடனாக வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து திடீர்னு தோணுச்சு, மேபி ஐ ஷுட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கு போக ஆரம்பித்தாங்க. எவ்ரி மண்டே அவங்க போவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ எகெயின் மார்னிங் 5 to 6 கிளம்பி அந்த ப்ரேயருக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க. அவ்வளோ நாள் இல்லாத அந்த ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு. இந்த ஒரு ஓப்பனிங் கிடையாது, மலேசியா ஆஃபர் கிடையாது, எந்த ஓப்பனிங் எதுவுமே கிடையாது. இனி எப்படி அப்படின்னு இருக்கும்போது சடனாக தேவன் வந்து வழிவாசல்களே திறந்து கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. மலேசியா ஆஃபர் கொடுத்தாங்க. விசா ப்ராசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே நடக்க முடியாத மாதிரி எல்லாமே சடனாக 1 monthக்குள்ளே எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆகி எங்களுக்கு வந்துச்சு. அது தேவ கிருபை. அப்போ தான் நாங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எங்களால் செய்ய முடிஞ்ச காரியத்தை நாங்கள் தேவனுக்கென்று செய்யாமல் அநேக நாள் நாங்கள் இருந்திருக்கோம். அதை வந்து நாங்கள் வந்து இட்ஸ் ஓகேடா, பரவாயில்ல, எதுக்கு நம்மளுக்கு தூக்கம் வருது காலையில், நம்ம ஏன் போகணும், பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம், நம்மளுக்கு எப்போ முடியுதோ அப்போ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இருந்தது தான் காரணம். When we find our problem, our mistake, when we started to correct our mistake, God opened heaven for us. God opened his blessings for us. The same way, ஈவன் உங்களுக்கு கூட அப்படி இருக்கலாம், என்ன நான் எல்லாமே கரெக்டாக தானே செய்கிறேன், ஏன் இப்படி இருக்குன்னா, யூ ஃபைண்ட் யுவர் மிஸ்டேக், யூ ஃபைண்ட் யுவர் ப்ராப்ளம், வேர் இஸ் சம்திங் இஸ் கோயிங் ராங், யூ ஃபைண்ட் தட் காட் இஸ் ரெடி டு பிளஸ் யூ, காட் இஸ் ரெடி டு ஓப்பனிங் டோர் ஃபார் யூ. இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா, தேவ பிரசன்னத்தை இழக்கும்போது பைபிள் மூலமாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு தெரியும் ஏசப்பா வந்தாங்க, நம்மளுக்காக மரிச்சாங்க, அவர் உயிர் தெழுந்தார், அவர் திரும்ப பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார், நமக்காக இங்கே பரிசுத்தாவிய நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, திரும்ப அவர் வரப்போகிறார், அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் எப்படி வரப்போறாரு? திரும்ப நம்மளுக்காக மரிக்க போறாரா? திரும்ப நம்மளுக்காக பாவமன்னிப்பு கொடுக்க போறாரா? நிச்சயமாக இல்லை. அவர் வரும்போது அவர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு, பரிசுத்தவான் இன்னும் பரிசுத்தமாக்கப்படட்டும். நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருந்தீங்க, இஃப் யூ ஆர் ஹோலி யூ வில் பிகம் மோர் ஹோலி, இஃப் யூ ஆர் இன் சின் யூ வில் டூ மோர் சின். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் சின், God will leave you in this world and he will take back who are holy. ஸோ கர்த்தர் வரும்பொழுது உங்கள் பரிசுத்தத்தை நீங்கள் காத்து கொண்டீங்க, பாவம் இல்லாத வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் ராஜாதி ராஜாவாக இந்த உலகத்தை நியாய தீர்க்க வரும்போது அவரோடு கூட ராஜாவின் பிள்ளையாக அவரோடு கூட நம்ம பரத்துக்கு கடந்து செல்ல முடியும். இல்லை அப்படின்னா இந்த வேதத்தில் இப்போ இந்த வார்த்தை சொன்னது போல் கைவிடப்பட்டவர்களாய் இந்த உலகத்தில் நம்ம கைவிடப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டிய சூழல் வரும். இந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது, பாவம் செய்தீர்களானால் தேவ பிரசனம் உங்களை விட்டு விலகும். தேவ பிரசனம் உங்களை விட்டு விலகுச்சு அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட இதாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. நீங்கள் எவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருக்கன்னு நீ நினச்சிட்டு இருந்தாலும் உங்களுடைய பாவத்தை நீங்கள் அறிந்து அதிலிருந்து உங்களை சுத்திகரிக்கலை அப்படின்னா தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. அவர் திரும்ப வரும்போது உங்களை பரத்துக்கு அவர் அழைத்து செல்ல முடியாது. இந்த உலகத்தில் நம்ம கைவிடப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டிய சூழல் வரும். இப்போ கூட நீங்கள் அநேகர் வந்து இருக்கலாம், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில், ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸில் இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கலாம், தேவைகளோடு கூட இருக்கலாம். ஆனால் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு காரணமே தெரியாமல் நீங்கள் வந்து கலங்கி போய் இந்த இடத்துல நிற்கலாம். ஆனால் தேவன் சொல்கிறாங்க, உங்ககிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு கண்டுபிடிங்க, அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவரே உங்களுக்கு சொல்லுவார், நீ செஞ்சது இது தப்பு, இது எனக்கு மனசு கஷ்டத்தை கொடுக்குது, இதனால் உன்னை வந்து எனக்கு ஆசீர்வதிக்க முடியாமல் இருக்குன்னு அவர் வெளிப்படையாக நம்மக்கிட்ட பேசுகிற தேவன். ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம வந்து அதை வந்து அறிக்கை செய்து, அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்தால் அதை விட்டு விடணும். அதை திரும்ப திரும்ப போய் ஓகே இன்னைக்கு நான் இந்த பாவம் செஞ்சேன், நான் போய் ஜீசஸ்ட்ட வந்து சாரி ஜீசஸ் ஐ டிட் திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எகெயின் டுமாரோ போய் அதே பாவத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது. இன்னைக்கு செஞ்சீங்க, ஒரு வேளை மறந்து செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா கூட ஆஸ்க் ஃபர்கிவ்னஸ், மன்னிப்பு, மனம் திரும்ப, இன்னைக்கு மனம் திரும்பி அதை இதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்யவே கூடாது. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணும். அப்போ நீங்கள் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா தேவன் நீங்கள் வரும்பொழுது அவர் உங்களை அழைத்து செல்ல அவர் வல்லவராக இருக்கார். எந்த இடங்கள் எல்லாம் உங்கள் குடும்பங்கள்லையோ, உங்கள் வாழ்க்கையிலையோ, உங்கள் திருமண வாழ்க்கையிலையோ, இல்லை உங்கள் வேலையில் உங்களுக்கு குறைகள் இருக்குதோ, அதை எல்லாவற்றையும் தேவன் நிறைவாய் மாற்ற அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். இந்த வேளையில் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் என்றால் இந்த வேளையில் நீங்கள் கண்களை மூடி உங்களை நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க. நீங்கள் செய்த பாவங்களை இந்த வேளையில் அறிக்கையிடுங்க. மீடியா டீம் கேன் யூ ஆல் கம் ஃபார்வர்ட். இந்த வேளையில் உங்கள் பாவத்தை நீங்கள் அறிக்கையிடுங்க.
ஒருவேளை மறைவான பாவங்கள் உங்களுக்குள்ளே காணப்படும் என்றால், ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம், என் கணவருக்கு இந்த பாவம் நான் செஞ்சது தெரியாது, என் மனைவிக்கு தெரியாது, வேற யாருக்குமே தெரியாது நான் இந்த பாவம் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் தேவன் கண்களுக்கு மறைவானது எதுவுமே கிடையாது. தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். நீங்கள் செய்த பாவங்களை அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். அதனால் இந்த வேளையில் நீங்கள் செய்த பாவங்களை தேவனிடத்தில் அறிக்கையிடுங்க, மனம் திரும்புங்க. அவர் உங்களை ரட்சிக்க, உங்களை அதிலிருந்து விடுதலை செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களானால் இந்த நேரத்தில் கண்களை மூடி நீங்கள் தேவனிடத்தில் உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்ட்டே இல்லை, யார் இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல. உங்களுடைய நேரம் இது, உங்களுடைய நேரமும் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உண்டான நேரமாக இருக்கட்டும். ஒருவேளை நான் ஏசப்பா இது பாவம்னே தெரியாமல் நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஏசப்பா இவ்வளோ நாள். ஒருவேளை நீங்கள் யாரையாவது கடிந்து பேசியிருக்கலாம், ஒருவேளை யாரை பற்றியாவது யார்கிட்டையாவது காசிப் பேசியிருக்கலாம், என்னன்னாலும் பண்ணியிருக்கலாம். அது பாவம்னே நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டு இருந்துட்டேன் ஏசப்பா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வேலையில் நீங்கள் கேளுங்க, ஏசப்பா என்னைய மன்னிங்க ஏசப்பா, இப்படிப்பட்ட பாவங்கள்ல இருந்து எங்களை விலக்குங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. அவர் உங்களை அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் பாவத்திலிருந்து உங்களை விடுதலை செய்யும் பொழுது நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்படுவீங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில தடைப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் இந்த வேலையில நிறைவேற்றி தருவார். ஒருவேளை குடும்பங்கள்ல சமாதானம் இல்லையா, என்ன பிரச்சனைங்கிறத நீங்க ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளுங்க. நீங்க அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, நீங்க அதை அறிக்கை செய்து அதை விட்டு விடும் பொழுது தேவன் இந்த வேலையில அற்புதம் செய்ய அவர் வல்லவராயிருக்கார். He will do it for you. அவர் சொல்லியிருக்காரா, ஒருவேளை முடியலை, இதுக்கு மேலே என்னால் முடியல ஏசப்பா, இந்த நிலைமையிலேருந்து எப்படி வரதுன்னு தெரியல, ஐ cannot do it anymore நினைச்சிங்கன்னா இந்த வேலையில் தேவன் சொல்கிறார், nothing is impossible with me. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த வேலையில் நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணிங்க, உங்கள் தேவனிடத்தில் அர்ப்பணிங்க. உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உண்டான உறவை பாவம் பிரிக்காதபடி அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்து இந்த வேலையில் நீங்கள் விட்டு விடுங்க. உங்கள் மனம் திரும்புதல் இந்த நேரமாக இருக்கட்டும். இந்த நேரத்தை நீங்கள் தேவனுக்கென்று செலவிடுங்க. இந்த சிலுவை மரணம் நம்மளுக்கு கற்பிக்கிறது, இந்த வேளையில் நம்ம பாவம் செய்ததை மனம் திரும்பி அவரிடத்துல திரும்ப வரது தான், இழந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறது தான் இந்த சிலுவையின் மரணத்தின் நோக்கமே. இது உங்களின் அற்புதத்தின் நேரம். நீங்க எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்தில் அர்ப்பணிங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிங்க, உங்களுடைய வேலையை அர்ப்பணிங்க, அர்ப்பணித்து செல்வீங்க. அவர் இந்த வேலையை மாற்ற அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் ஆவலோடு உங்களுக்காக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டே இருக்கிறார். என் மகளே, என் மகளே வருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி இதோ வாசற்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் சொல்லுகிற தேவன் உள்ளத்தின் கதவை திறங்க.
கூட ஏசப்பா அவர்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து இந்த வேலையில மனம் திரும்புதலுக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் தொடுங்க ஏசப்பா. அநேகர் ஏசப்பா அவர்கள் செய்தது பாவம் என்றே அறியாமல் செய்து கொண்டிருந்தாங்க ஏசப்பா. இந்த வேலையில அவர்களை பரிசுத்தமாக்குங்க. உமால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்கிறதை அவர் அறிந்து கொள்ளட்டும் ஏசப்பா. ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு மாற்றத்தை கட்டளை இட்டதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, இனி ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ கர்த்தர் அப்பா அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. அவங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஏசப்பா. நீங்க அவர்களை நடத்தி கொண்டு போங்க தகப்பனே. அப்பா, அவர்களுடைய குடும்பத்துல ஒரு மாற்றத்தை கட்டளையிட்டதற்காக நன்றி ஏசப்பா. அப்பா, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கட்டளையிட்டதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் அவர்களுடைய குடும்பத்துல நீங்க நடத்தி கொடுங்க ராஜா. எந்த இடத்துல எல்லாம் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா, இந்த வேலையில ஏசப்பா எங்களுக்காக சிலுவையில நீர் கைவிடப்பட்டீரே ஏசப்பா. ஏன்னா நாங்க கை தூக்க விடணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நீங்க அந்த சிலுவையில கைவிடப்பட்ட நிலைமையில காணப்பட்டீங்க. இந்த வேலையில எங்களை நீங்க கைவிடாமல் எங்களை அப்பா காத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. இமை பொழுது உன்னை விட்டு பிரிந்தேன், ஆனாலும் மிகுந்த இரக்கத்தினால உன்னை இழுத்து கொண்டேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீங்க ராஜா. ஒருவேளை எங்களை கைவிட விட்டுருந்தீங்கன்னா இந்த வேலையில ஏசப்பா மனம் திரும்பி நிற்கிற இந்த பிள்ளைங்களை அப்பா நீங்க தொடுங்க. அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிங்க ஏசப்பா, பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. உமக்கென்று ஓடுகிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுங்க ஏசப்பா. இந்த சிலுவையின் மரணத்தின் நோக்கத்தை அப்பா அவர்களை நிறைவேற்ற கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. அப்படியாக நீர் செய்ய போற நல்ல கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஆமென். Hallelujah. Praise God. Amen. What a clear picture and understanding that is given to us this night on the fourth word of Jesus on the cross. My God, why you have forsaken me. Jesus was not forsaken, but because he was carrying the sin of the world and to fulfill the mission of Abba Father on the cross of Calvary, all heaven was silent. But it doesn't mean that God the Father forsake the Son. But even at that time, God the Father was in total control. Sometimes, my dear brothers and sisters, you feel you are in loneliness, you feel you are forsaken, you feel no one cares for you, you feel that you're going through a lowest point in your life. You're praying, you're seeking, you're worshiping, but you're not able to feel any presence. Don't worry. Doesn't mean God is not in work. He's watching over you. His angels are with you. The presence of God is there. For that moment, even God is in control of that situation. So, he was forsaken so that you can have a life with the presence of God. That's why Jesus said, I will never leave you nor forsake you. I shall be with you until the very end. So the word was spoken because Jesus has to fulfill the agenda and the plan of God on the cross of Calvary. So today, you may be going through that path of loneliness and you may feel nobody cares, but don't worry. The Lord is with you. Jesus knows everything because he went through the same moment and process, and he understands you and he is there. And so, Lord, thank you for all those who are watching once again. Thank you for your touch, your children, O Lord, Father, that you love them so much, O Lord. Your presence will be mightily with your children, O Lord. And even this moment, thank you, Lord, that you care for everyone. Thank you, Lord, that you are with your children. Thank you, Lord, Father, for you watch us over them and you are in control. In Jesus' name we pray and ask. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord will lift up his face upon you and give you peace. And he will bless you. Amen. With the blessing of Abraham, Isaac, and Jacob through Jesus Christ, now and forever.
Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you once again, Sister Vijita, for a wonderful understanding that you have given us through the word that we have heard this night on the fourth word of Jesus on the cross. May God bless you and use you more greater than before, and also with your family. Thank you very much once again. Don't forget, tomorrow as we come to hear the fifth word of Jesus on the cross. What is the fifth word? I thirst. Hallelujah. Why did Jesus say I thirst? And what are the secret? What are the revelation? What is the Rhema word? And what is that we're going to understand? Don't miss tomorrow night, once again, same time, 8 o'clock. We are going to worship the Lord together. We're going to meditate the word, the fifth word of Jesus tomorrow night. I thirst. Have a good rest. God bless you. We will see you tomorrow once again. Shalom and God bless you.